મારું મોહે લીધું મન. ઓ મારા ઘટમાં વિનાજી શ્રી મહાપ્રભુજી. મારા ઘટમાં મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. તો પુષ્ટિ માર્ગ કેરો સંગ રે સાધ્યો. મેં તો પુષ્ટિ માર્ગ કેરો સંગ રે સાધ્યો. મન દોડ કીર્તન કેરો રંગ રે લાગ્યો. મને દોડ કીર્તન કેરો રંગ રે લાગ્યો. હે મને લાલાની નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 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 શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી શારદાય નમઃ. શ્રી શારદાય નમઃ. શ્રી માતૃ પિતૃ
चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमातृ पितृ शरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वातारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रावत्रतयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशे विभूषितकरान् नवनीरनाभा पीताम्बरा तरुणमेन्दफलोदराष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुतितुल्यवेगा जितेन्द्रियं बुद्धिमता न वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयोक्तमुख्य श्रीरामदूत शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूत शरणं प्रपद्ये।
तो आइए हनुमंत विराजे अन कथा कहूमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो अन विराजो पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। हर विठल के चरणारविंद शिवल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद ओ मेरो दयादार श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरो दयादार श्री विठ्ठल के चरणारविंद ओ मेरो दयादार श्री विठ्ठल के चरणारविंद। मेरे गले का हार श्री विठ्ठल के शरणारविंद। मेरे गले का हार श्री विठ्ठल के चरणारविंद। मेरो तो आधार श्री वल्लभ के शरणारविंद। मेरो तो यादार श्री वल्लभ के चरणारविंद। श्री वल्लभ के शरणारविंद श्री विठ्ठल के शरणारविंद। वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद। मेरो तो आधार श्री वल्लभ के शरणारविंद। मेरो तो आधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिहवे पिबस्वामृतमेव देव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादा पितचित्तवृत्ति। दत्यादिकं मोहवसादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समव्यापयोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। शयानां निलये
નામાनि વિષ્ણુ પ્રવદન્તિ મૃત્યા નિશ્ચિतं તન્મયતા વ્રજન્તિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ जिह्वे सदेव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनाति गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर्गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेव देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति आओ પવિત્ર એવા કરોડિયા ગામના આંગણે શ્રી રામી વિદ્યાલય દ્વારા આયોજિત શ્રી હેમલભાઈ પાઠ અને પિંકલભાઈ રામીના સહયોગથી આયોજિત આ શ્રીમદ ભાગવત કથા મધ્ય મંડપના પૂર્ણાવતીના દિવસે અહીં પધારેલા આપ સર્વ આત્મા જીવાત્મા તથા આપના અંદર બિરાજમાન પરમાત્માના શ્રી ચરણોની અંદર મારા લાખો લાખો નમસ્કાર સાથ સુસ્વાગત. आओ श्रीमद् भागवत कथा तरफ जाइए जहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने भगवान ना लग्न ने कथा संभळावे छे. हे राजा, भगवाने केवा लग्न कर्या छे. આપણે પણ કાલે ભગવાનનું ખૂબ સુંદર લગ્ન કર્યું.
બે મહિલા મંડળ જાન લઈને આવ્યા હતા, ખૂબ આનંદ કર્યો. શુદ્ધ પુરાણી કહે કે હે રાજન, અમે કાનાને જોયો છે. કાનાને ક્યાં જોયો? આપણે કહીએ ને કાનાને જોયા. કાનાને ક્યાં જોયો? બોલે કે ગોપીઓ કેવા લાગી કે અમે યમુનાનું પાણી ભરવા ગયા અને અમે ત્યાં કાનાને જોયો. પણ કાનાને જોઈને શું થયું? બોલે અમે શુદ્ધ બહુત ભૂલી ગયા. કવિ ખૂબ સુંદર ગાયું છે. યમુનાના પાણી ગયા તારે કાનાને જોયા. 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 પીળા રે પીતાંબર પહેર્યા અમારા મનડાને રા. પીળા રે પીતાંબર પહેરાય અમારા મનડાને રા. પીળા રે પીતાંબર પહેર્યા અમારા મનડાને રા. પીળા રે પીતાંબર પહેરાય અમારા મનડાને રા. અમારા કારજ કોયરા રે કાનાને જોયા. અમારા કાળજ કોડા રે કાનાને જોયા. એની મને લાગી માયા રે શુદ્ધ બુદ્ધ ખોયા. એની મને લાગી માયા રે શુદ્ધ બુદ્ધ ખોયા. યમુનાના પાણી ગયા તારે કાનાને જોયા. યમુનાના પાણી ગયા તારે કાનાને જોયા. ગાઓ, ગાય. એ ચાલ છે મારી રે કાનાને જોયા. મમ્મી ગયા મતી મારી રે કાનાને જોયા. એની મને લાગી માયા રે શુદ્ધ બુદ્ધ ખોયા. એની મને લાગી માયા રે શુદ્ધ બુદ્ધ ખોયા. પેરી ભલે થાતું જગ વેરે. ચૂડલો તારો લઉં પેરી ભલે થાતું જ. કાનાને જોયા. જશોદાના લાલા લેરી રે કાનાને માયા રે શુદ્ધ બુદ્ધ ખોયા. એની મને લાગી માયા રે શુદ્ધ બુદ્ધ ખોયા. યમુનાના પાણી ગયા તારે કાનાને જોયા. યમુનાના પાણી ગયા તારે કાનાને જોયા. પુરાણી કહે કે હે રાજન, ભગવાનને જોયા પછી આપણું શુદ્ધ બુદ્ધ, આપણી મતિ, આપણે ભાનમાં નથી રહેતા, બેભાન થઈ જઈએ છીએ. કારણ કારણ ભગવાનનું રૂપ એવું મનોહર છે, એટલું સુંદર છે કે પછી જગ કઈ દેખાતું જ નથી. અને હે રાજા, હજી તારી પાસે સમય છે. અને આપણે કાલ લગ્નમાં કીધું ને કે સમય વર્તે
સાવધાન. પરીક્ષિતને ખબર તો હતી કે 7 દિવસ સુધી એને મોત કંઈ જ કરી શકશે નહીં. એને ખબર હતી કે 7મા દિવસે જ મરવાનું છે. સાંભળજો, પરીક્ષિતને ખબર હતી કે મોત આવશે, પણ કેટલામા દિવસે? 7મા દિવસે. પણ આપણને ખબર છે ક્યારે મરવાનું છે? ખબર નહીં પલકી કે ખબર નહીં પલકે મૂરખ બાત કરે કલ કી. પલમાં શું થવાનું છે એ આપણને ખબર નથી. ને વાતો કરીએ. રહેવાનું છે 5, 25 ને 50 વર્ષ કે 100 વર્ષ, પણ પ્લાન તો 1000 વર્ષનો કરીએ છીએ. મકાન બનાવવાનું છે, દીકરાને પરણાવવાના છે, દીકરીનું ગોઠવવાનું છે. આ બધી માયામાં એવી રીતે ફસાયા છે. તમે વિચાર કરો કે નો કરે નારાયણ, તમે 100 વર્ષના થાવ, પણ ઘરે ગયા હોય ને આપણને એટેક આવી ગયું હોય અને આપણો સમય પૂરો થઈ ગયો હોય ને જતા રહ્યા હોય, તો શું કરી લઈએ આપણે? ભગવાનને કહેવાના કે ભાઈરો મારો જે મકાન લેવાનો પ્લાન બાકી છે, દીકરીનું લગ્ન બાકી છે, અને આપણે ન હોઈએ તો આપણા વગર દુનિયા અટકી જવાની છે. આપણે નહોતા ને ત્યારે પણ આ દુનિયા ચાલતી હતી. આપણે છીએ ત્યારે પણ આ દુનિયા ચાલે છે, અને આપણે નહીં હોઈએ ત્યારે પણ આ દુનિયા ચાલતી જ રહેશે. આપણને મનમાં એવું છે કે હું છું એટલે આ બધું છે, પણ એક બગાસું ને 2 છીક, બાકી બધું ઠીકનું ઠીક. એક બગાહો આવે ને 2 છીક આવે એટલે તરત પ્રાણ જતો રહે. કીધું ને, મત કર માયા કા અભિમાન, મત કર કાયા કા અહંકાર, કાયાગાર સે કાચી. હે રાજન, કોઈ પણ વસ્તુનો અભિમાન સારો નથી. આ શરીર જે છે એ તો ગારા કરતા પણ કાચું છે. झोंका पवन का लग जाए, झटका पवन का लग जाए, काया तेरी धूड़ हो जाती. एक झटको आवे पवन नो ने जेम सामान्य रेती होय ने उड़ी जाए. हे राजा, एम न जाने क्यारे भगवान ना घर नु तेड़ू आवे. कोई जता रे अचानक तो आपणे एम कहीए ने, अरे काल तो मारा जोड़े हता, काले तो अमे साथे भजन कर्या, अमे काले साथे खाता था. कोई वस्तुનું અભિમાન સારું નથી. ન જાણે ક્યારે સમય પાકી જાય.
ગામમાં એક વ્યક્તિનો ઊંટ બીમાર પડ્યો. સાંભળજો, સુંદર એક વાર્તા છે. એક ભાઈની ત્યાં ઊંટ બીમાર પડ્યો એટલે એ ઊંટને લઈ અને એ ભાઈ ડોક્ટરની પાસે ગયો. ડોક્ટરે કીધું, એક કામ કરો, આ 2 ગોળી ઊંટને ખવડાવી દો. 2 ગોળી ઊંટને પીવડાવો, સારું થઈ જશે. એટલે એ ભાઈ કીધું કે ઊંટને ગોળી ખવડાવીએ, પણ ખવડાવી કેવી રીતે? ઊંટ કાંઈ ગોળી પીવે નહીં, એને પીવડાવવાની કેવી રીતે? ઊંટ તો ઊંચો હોય. એટલે ડોક્ટરે કીધું કે કામ કરવાનું, ઊંટને ઊભો રાખવાનો. ઊંટ ઊભો રહે એટલે તમારે ધાબા ઉપર ચડી જવાનું. એટલે ઊંટનું મોઢું ડાયરેક્ટ ધાબા સુધી પહોંચી જાય. ઊંટ ઊભો હોય તો ધાબા સુધી પહેલા માળ સુધી પહોંચે ને. એટલે એક પાઇપ લેવાની, એક પાઇપનું મોઢાનું છેડું, એક છેડો ઊંટના મોઢામાં નાખવાનો. એ છેડાની અંદર, પાઇપની અંદર આ જે 2 ગોળી છે એ 2 ગોળી નાખવાની અને જોરથી ફૂંક મારવાની. ફૂંક મારો એટલે ગોળી સીધી ઊંટના મોઢામાં. એટલે એ ભાઈ ઘરે આવ્યો. ઘરે આવીને ધાબા ઉપર ચડ્યો, પાઇપ લઈ આવ્યો, પાઇપને મૂકી ઊંટના મોઢામાં, ગોળી મૂકી પાઇપમાં, અને આ ભાઈએ પણ એક છેડો ઊંટના મોઢામાં, બીજો છેડો આના મોઢામાં, અને આમ જોરથી આમ ફૂંક મારવાની તૈયારી કરે. આ હજી ફૂંક મારવાની તૈયારી કરે એ પેલા ઊંટે ફૂંક મારી દીધી. આ હજી આમ કરે એ પેલા ઊંટે ફૂંક, અને જેવી ઊંટે ફૂંક મારી એ ગોળી ઊંટના બદલે આના મોઢામાં. સતપુરાણી કહે કે હે રાજન, જેમ ઊંટ ફૂંક મારે એમ કાળ ફૂંક મારે ને એ પેલા ભગવાનનું કીર્તન કરી લેજો. સમયનું કંઈ જ નક્કી નથી. રાજા, આ સમય છે. કોઈને પલમાં રંગ તો કોઈને પલમાં રાજા બનાવે છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે કે હે રાજા પરીક્ષિત, ભગવાન કૃષ્ણનું ભીષ્મકની દીકરી રૂક્ષ્મણી સાથે લગ્ન થયું છે. આપણે પણ કાલે સુંદર એવા લગ્ન કર્યા. ભગવાનની જાન આવી. ભગવાને ગુલાબી કલરનો આપણે ગાય સાફો પહેર્યો હતો. અને હમણાં તો લગ્ન ગીતો હાલે ને બહુ. ભગવાનનું લગ્ન છે તો આપણે પણ એક ગાઈએ. હે વીરને ઝરી ભરેલા સાફા રે, હે વીરને જોટાળી બંદૂક, હે વીરને તલવારે તણફૂ મકારે, વીરને રૂમાલે રતન, વીરને ઝરી ભરેલા ભરેલા ભરેલા, વીરને ઝરી ભરેલા સાફા રે, હે વીરને જોટાળી બંદૂક. હમણાં તમે જા જોવો ત્યાં આ જ ગીત ચાલતું હોય.
ભગવાન વરરાજા બન્યા. ભગવાનનું અડધું ગામ માંડવ્યું બન્યું, અડધું ગામ જાનૈયું બન્યું. સતપુરાણી કહે કે હે રાજન, ખૂબ સુંદર રીતે ભગવાનના વિધિસર રીત રિવાજ પ્રમાણે ભગવાન કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીના લગ્ન થયા છે. ભગવાન રૂક્ષ્મણીના નાથ બન્યા. ભગવાન રૂક્ષ્મણીને લઈ અને દ્વારકા આવ્યા. દ્વારકાનું રાજ કરે છે, રાજ ચલાવે છે. ખૂબ સુંદર એવું દ્વારકાનું રાજ ચલાવે. ભગવાન રાજા છે, રૂક્ષ્મણી મહારાણી છે અને ખૂબ સુંદર રીતે દ્વારકાની અંદર રહી છે. હે રાજા, એવામાં દ્વારકાની અંદર એક સત્રાજિત નામનો વાણિયો રહે છે. એ સત્રાજિત નામના વાણિયાને ભગવાન સૂર્યનારાયણની ઉપાસના કરવાથી ભગવાન સૂર્યનારાયણને પ્રસન્ન થયા અને એ સત્રાજિતને એક મણિ આપ્યો છે. એ મણિનું નામ કૌસ્તભ મણિ છે. ભગવાન સૂર્યનારાયણે એ સત્રાજિતને મણિ આપ્યો. પણ હે રાજા, એ મણિનો એક નિયમ, એ મણિ રોજનું 20 મણ સોનું ઉત્પન્ન કરે છે. ઘેરે જઈને શાંતિથી વિચાર કરજો કે રોજનું કેટલી ઇન્કમ થાય. ભગવાન સૂર્યનારાયણના મણિના લીધે એ વાણિયો ખૂબ સુખી થયો. ધીરે ધીરે એની સંપત્તિ એટલી બધી વધવા લાગી કે જેટલી દ્વારિકાધીશની સંપત્તિ આટલે જ સંપત્તિ એ વાણિયાની થઈ ગઈ. આટલું બધું સોનું ક્યાં નાખે? એટલે ભગવાન દ્વારકાધીશને ખબર પડી. ભગવાન દ્વારકાધીશે એ સત્રાજિતને બોલાવ્યો છે. ભાઈ, સાંભળ્યું છે તારી પાસે કોઈ મણિ છે? એટલે વાણિયાને ઈર્ષા આવી કે ભગવાન મારું ધન લઈ લેવા ઈચ્છે છે કે શું? બોલે હા છે. તો એ મણિ તું રાજમાં જમા કરાવી દે ને તો વધારે સારું છે. બોલે કેમ? કે રાજા કરતા જો પ્રજા પાસે પૈસો વધે યા રાજા કરતા પ્રજાની પાસે સંપત્તિ વધે તો રાજને નુકસાન થાય. એક કામ કરજે, સોનું તું રાખજે, પણ સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ એ મણિ તું આ રાજમાં જમા કરાવી દે. એટલે સત્રાજિતને થયું કે ભગવાન મારી સંપત્તિ લઈ લેવા ઈચ્છે છે કે હું સુખી છું ને એ ભગવાન જોઈ શકતા નથી. નક્કી એટલે જ ભગવાને મને કીધું હોય કે તારો મણિ તું જમા કરાવી દે. પણ એ સત્રાજિતે ના પાડી કે પ્રભુ હું નહીં કરાવું. એ મને સૂર્યનારાયણ ભગવાને આપ્યો છે, એ મણિ મારો છે, હું તમને શું કરવા આપું? સત્રાજિતે ના પાડી છે.
આમ કહીને સતરાજીત પોતાના ઘરે જતો રહ્યો. પણ રાજા એ મણી ખૂબ ભગવાન સૂર્યનારાયણનો મણી એટલે સૂર્યની જેમ ખૂબ પ્રકાશ આપે, ખૂબ ચમકે. એટલે એક દિવસ એવું બન્યું કે સતરાજીતનો ભાઈ નામ એનું પ્રસેન, એ પ્રસેન સતરાજીતને ખબર ન પડે એવી રીતે એ મણી લઈને જંગલમાં શિકાર કરવા ગયો છે. પ્રસન્નને એમ કે જંગલમાં અંધારું હોય તો આ મણીનો પ્રકાશથી હું શિકાર કરી શકીશ. કોઈને ખબર ન પડે એમ પ્રસન્ન જંગલમાં જઈ શિકાર કરવા ગયો. પણ સામે સિંહ આવ્યો. સિંહ અને પ્રસેનનું ભયંકર યુદ્ધ થયું અને હે રાજા એ સિંહે પ્રસેનને મારી નાખ્યો છે. એ સિંહે એ પ્રસેનને મારી નાખ્યો અને પ્રસેનના ગળામાં જે મણી હતો એ મણી સિંહના દાંતમાં ફસાઈ ગયો. આ બાજુ સવાર પડી. દ્વારકામાં ખબર પડી કે સતરાજીતના ઘરમાંથી મણી ચોરાણો છે. સતરાજીતને પૂછવામાં આવ્યું કે તને કોઈની ઉપર શક છે કે આ મણી કોણે ચોર્યો હશે? તને કોઈના ઉપર શક છે? હવે વિચાર કરો કોને પર શક જાય? એટલે સતરાજીત બોલ્યો મને કૃષ્ણ ઉપર શક છે, નક્કી આ મણી કૃષ્ણએ ચોર્યો છે. ભગવાન ઉપર ખોટો આરોપ નાખવામાં આવ્યો છે. અને જ્યારે સમય ખરાબ ચાલતો હોય ને ભાઈ, સમય જ્યારે ખરાબ હોય ત્યારે આપણા માણસો હોય ને એ પણ આપણો સાથ દેતા નથી. એટલે ગોવાળો પણ કહે કે કાના ચોરી કરી હોય તો આપી દેજે, કારણ કે નાનપણથી માખણ ચોરવું, ગોપીના કપડા ચોરવા તારી આદત છે. ભગવાનનું કોઈ માનતા નથી. ભગવાન કે મેં ચોરી નથી કરી, નહીં. બધાય ભગવાનને ચોરની દ્રષ્ટિએ જોવે છે. બીજા કોઈ નહીં, પણ સાક્ષાત નાનો ભાઈ, મોટો ભાઈ બલરામજી કહે કે કાના નાનપણમાં ચોરી કરતો હતો, ચોરો હોય તો આપી દે ને. એ રાજા સમયની વાત છે. ભગવાન રામે અને લક્ષ્મણ એકવાર જતા હતા ને, એટલે લક્ષ્મણજીએ પૂછ્યું છે પ્રભુ આ સમય શું કરાવી શકે? આ સમય શું કરાવી શકે? એટલે લક્ષ્મણજીને ભગવાન રામે કીધું છે કે લક્ષ્મણ, સમય ખરાબ હોય ને, સારો સમય ન હોય અને ખરાબ સમય ચાલતો હોય ને, તો હગી માં પણ એમ કહે કે જંગલમાં જતો રહે, વનમાં જતો રહે. સમય ખરાબ હોય ત્યારે. અને લક્ષ્મણ, જ્યારે સમય સારો હોય
ત્યારે પથ્થર લઈને પાણીમાં નાખો ને તોય તરવા લાગે. એ સમય આવે સુખનો ત્યાં જગત હાથ જોડે, અંધારામાં પડી છાયો પણ સાથ છોડે. જય હો. એ સમય આવે સુખનો ત્યાં જગત હાથ જોડે, અંધારામાં પડી છાયો પણ સાથ છોડે. એ વખત આવે વામો ત્યારે કરે હવ પરાયા, વખત આવે વામો કરે હવ પરાયા, બધું જાણવા છતાં મેલાતી નથી માયા. અજબ યા જગત છે ને ઉડાએ ના પાયા, આ બધું જાણવા છતાં મેલાતી નથી માયા. સદપુરાણી કહે, હે રાજન, ભગવાનનું કોઈ માનતું નથી. સમય છે. આપણે કહીએ ને, સમય મારો સાધજે વાલા, કરું હું તો કાલા વાલા. સમય મારો સાથ છે વાલા, કરું તો કાલા. હે પ્રભુ, હે પરમાત્મા, મારા સમયનું ધ્યાન રાખજો. અને કથાનો સાર છે તમને પણ, સમય વર્તે સાવધાન. તમે સમયનું ધ્યાન રાખજો. સમયને વર્તી જશો ને તો જીવનમાં બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂર પડશે નહીં. સમય સમય બલવાન હૈ નહીં મનુષ્ય બલવાન, કાબે અર્જુન લुटियो વહી ધનુષ વહી બાણ. ભગવાને વિચાર કર્યો, સમય ખરાબ છે, કોઈ માનશે નહીં. અને રાજાની ઉપર ચોરીનો આરોપ લાગે ને એ સારું ન કહેવાય. એટલે શું કરાય? બોલે કામ કરો, આ મોતીની આ જે મણી જે છે એ મણીની શોધમાં કૃષ્ણએ વિચાર્યું કે હું પોતે જાઉં. ભગવાને જાણ કરાવી કે પ્રસન્ન એનો ભાઈ ક્યાં છે, કે એનો ભાઈ 4-5 દિવસથી દેખાતો નથી. એટલે ભગવાને વિચાર કર્યો ક્યાં ગયો છે, કે બોલે જંગલમાં શિકાર કરવા ગયો. એટલે ભગવાન જંગલમાં પ્રસન્નની શોધમાં ગયા છે. જંગલમાં જઈને જોયું પ્રસન્નનો મૃતદેહ પડ્યો હતો. કોઈ સિંહે પ્રસન્નનો નાશ કર્યો હતો. રીછ ભગવાન એ રીછના પગલે પગલે આગળ ગયા. હે રાજા, એ પગલા એક મોટી જબર ગુફામાં જતા હતા. ભયંકર ઘનઘોર ગુફા છે. એટલે ભગવાન એ ગુફાની અંદર ગયા છે. બાર પોતાના માણસોને ઉભા રાખ્યા અને કીધું કે અમુક દિવસ પછી હું બહાર ના આવું તો આ ગુફાને બહારથી
બંધ કરી દેજો. ભગવાન એ ગુફાની અંદર ગયા. ત્યાં જઈને જોયું તો એક અલગ જ દુનિયા, એક આખો અલગ જ નગર હતું. ત્યાં એક નાનકડી એવી છોકરી, જે આ મણી હતો ને, એ મણીથી રમકડાની જેમ રમતી હતી. એ રમકડાથી મણીની જેમ રમતી હતી. એ ભગવાન જોયું એટલે ભગવાન જઈ અને મણી લેવા ગયા. એ છોકરી કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિને જોયો, અજાણ્યા માણસને જોયો. હે રાજા, એ છોકરી બૂમો પાડવા લાગી છે. કોઈ અજનબી આવી ગયો, કોઈ અજાણ્યો માણસ ઘૂસી ગયો. એ છોકરી બૂમો પાડે છે એટલે એનો અવાજ સાંભળીને ત્યાં એક રીછ જેવો માણસ, એક રીછ આવ્યું છે. એ રાજા, એ રીછ બીજું કોઈ નહીં, રામા અવતારમાં ભગવાન રામજીની સાથે જે રાવણનું યુદ્ધ કરવા ગયા હતા, અને ભગવાન રામના જે સલાહકાર હતા, નામ એનું જામવંતજી. એ આ જામવંતજી જે રામાવતારમાં પણ હતા અને કૃષ્ણ અવતારમાં પણ છે. એ રીછ જામવંતજી ત્યાં આવ્યા છે. શુદ્ધ પુરાણી કહે કે હે રાજન, જ્યારે ભગવાન રામ અને રાવણનું યુદ્ધ ચાલતું હતું, ત્યારે ભગવાન રામે એક બાણ ચલાવ્યું અને એ બાણથી એકમાંથી 31 બાણ થયા. 31 બાણમાંથી રાવણની 20 ભુજાઓ, 10 મસ્તક અને 31મું બાણ જ્યારે રાવણની નાભીમાં વાગ્યું અને રાવણનો નાશ થયો. જ્યારે ભગવાન આમ બાણ માર્યું ને, રાવણ મરી ગયો. એટલે રામને થોડો અહંકાર આવ્યો. કેમ આપણે બાણ ચલાવ્યું? એક બાણે રાવણને મારી નાખ્યો. આ જામવંતજીએ જોયું. પછી જામવંતજીએ ભગવાનને કીધું છે, પ્રભુ, તમારે રાવણને મારવા માટે 14 દિવસ સુધી યુદ્ધ લડવું પડ્યું હતું. પણ જો મને કીધું હોત ને તો હું રાવણને એક ક્ષણમાં મારી નાખત. હવે અહીંયા જામવંતજીનો ઇતિહાસ કીધો છે. આ જામવંતજી છે કોણ? જામવંત કોણ છે? આપણને કીધું તો આપણે કહીએ કે રીછ હતું એક. એટલે રામને પૂછે છે, પ્રભુ, તમને ખબર છે આપણે જે સમુદ્રની ઉપર પુલ બાંધીને આવ્યા, એ સમુદ્રનું પાણી કેવું? સાંભળજો. એટલે ભગવાન રામચંદ્રજી બોલ્યા કે સમુદ્રનું પાણી તો ખારું હોય ને, ખારું. એટલે જામવંતજી બોલ્યા કે મહારાજ, આ સમુદ્રનું પાણી જ્યારે મીઠું હતું ને, પીવા લાયક, તો એ પાણી મેં પીધું હતું. બીજું, ભગવાન વામન જ્યારે વિષ્ણુના રૂપમાં, વિષ્ણુ જ્યારે વામન બનીને આવ્યા
બલિરાજાના આંગણામાં અને વામન વિરાટ થયા. જ્યારે એ ભગવાન વામન વિરાટ જ્યારે થયા ને ત્યારે એની 7 પ્રદક્ષિણા મેં ફરીથી. ત્રીજું, બાપજી બ્રહ્માજીથી ગણીએ તો તમારો અવતાર 52મી પેઢીએ થાય. બ્રહ્માજી મરીચાદી ઋષિને પ્રગટ કર્યા, મરીચાદી ઋષિ કશ્યપાદી ઋષિઓને પ્રગટ કર્યા, કશ્યપાદી ઋષિઓએ મનુ અને શત્રુપાને ઉત્પન્ન કર્યા. મનુ અને શત્રુપાથી ગણતરી કરીએ તો ભગવાન રામનો જન્મ 52મી પેઢીએ થાય. તો બાપજી બ્રહ્માજીનો જન્મ થયો અને બ્રહ્માજીના જન્મ પછી તરત જ મારો જન્મ થયો. વિચારો મારી ઉંમર કેટલી. બાપજી બતાવો કે બ્રહ્માજીને મોઢા કેટલા? એટલે ભગવાન રામ કહે કે ચતુર્મુખી બ્રહ્માજીને 4 મોઢા છે. એટલે જાંબુવતીજી બોલ્યા કે જ્યારે બ્રહ્માને 5 મોઢા હતા ને એ બ્રહ્માજીને પણ મેં જોયેલા. એટલે ભગવાન રામચંદ્રજી બોલે કે જાંબુવતીજી તમારી ઈચ્છા શું છે? એટલે કે મારી એક ઈચ્છા છે. બોલે શું? કે આટલા બધા રાવણને મારવા માટે આટલી બધી મહેનત કરવી પડી, મારે તમારું બળ જોવું છે. તમારામાં કેટલું બળ છે? મારે તમારી સાથે યુદ્ધ કરવું છે. તમે કહો કે રાવણને મેં માર્યો, હું તો જોઉં કે હાલો કેવું તેટલી શક્તિ છે, મારી સાથે યુદ્ધ કરો. એટલે ભગવાન રામચંદ્રજી બોલ્યા છે, જામવંતજી તમે અમારા સલાહકાર છો, મિત્ર છો. મિત્ર ઉપર કોઈ દિવસ હાથ ઉપાડાય નહીં. પણ આ જન્મમાં હું તમારી સાથે યુદ્ધ કરી શકું નહીં. પણ તમારી જો આ ઈચ્છા હોય તો હું તમને વરદાન આપું છું કે આના પછીના જન્મની અંદર હું તમારી સાથે યુદ્ધ કરીશ. જાંબુવનજી કહે કે તમે યુદ્ધ કરશો, પણ મને ખબર કેમ પડશે કે તમે જ રામચંદ્રજી છો? આપણે ગાય ને સરસ ભગવાન રામનું એક સુંદર ગાય છે, ઘણી વાર આપણે ગાતા હોઈએ. हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, करते हो दिन रात तुम बिन बात की चिंता, हाथ को किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, क्या करते हो तुम बिन बात क्यों किस बात की चिंता, क्या करते हो तुम दिन रात बिन बात की चिंता, क्या करते हो तुम बिन बात क्यों किस बात की चिंता, तेरे मालिक को रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। જામવંતજી કહેવા લાગ્યા છે, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता,
शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। હે પ્રભુ તમે અમારી સાથે છો અને જો ભગવાન જોડે હોય તો પછી કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર છે નહીં. શરણ મેં રખ દિયા જબ માથ તો કિસ બાત કી ચિંતા. ભગવાનના શરણમાં એકવાર માથું મૂકી દો. ન ખાને કી ન પીને કી ન જીને કી ન મરને કી. ખાવાની નહીં, પીવાની નહીં, જીવવાની મરવાની. પછી આપણું ધ્યાન કોણ રાખે? જેમ દેવકીજીએ કીધું ને કે નાથ મારા લાલાનું ધ્યાન રાખજો. એટલે વસુદેવજી બોલ્યા હતા કે દેવી ચિંતા ના કરો, કારણ કે નાથની માથે હવે જગન્નાથ બેઠો છે. હવે કોઈ ચિંતા નથી રહી. ચિંતા ચિતા में मत जलो, खुद को जलाना छोड़ दो. ચિંતા અને ચિતા સાંભળજો, બહુ સુંદર છે. એક ચિંતા અને બીજી ચિતા. ચિતામાં માણસ મરી ગયા પછી બળે, પછી તો આપણે કઈ જોવાનું છે નહીં. મરી ગયા પછી સાહેબ કઈ જોવાનું છે? હું તો કહું રોજ આનંદમાં જ જીવાય. તમે જેટલા આનંદથી જીવો છો તમે એટલા ઈશ્વરની નજીક જાઓ છો. અને જે આનંદથી જીવતું હોય ને એની સાથે ઈશ્વર હોય છે. તમે આપણા આ પિંકલ સરને તમે જોજો, તમે જ્યારે મળો ત્યારે સાહેબને તમારે જ્યારે મુલાકાત થાય ત્યારે એ હંમેશા આનંદમાં જ હોય. એનું મોઢું હંમેશા હસતું જ હોય. અને જ્યારે આપણે કોઈ ફોટો પડાવીએ ને તો ફોટોગ્રાફર શું કહે? પ્લીઝ સ્માઇલ, હસો. કે 2 મિનિટ હસો ને તમે, ખાલી થોડી વાર ફોટા પૂરતી હસો તો કેવા સારા લાગો. થોડી વાર ફોટામાં હસીએ ને સારા લાગે. વિચાર કરો જીવનમાં હસતા રહીએ તો જીવનમાં કેટલા સારા લાગતા રહીશું. આ ભાગવત કેમ જીવવું અને કેમ મરવું એ શીખવાડે છે. અને બહુ નસીબ વાળા છો તમે લોકો. અમારે હેમલભાઈ, એકવાર હેમલભાઈના નામની જોરદાર તાળી પાડો. તમે બધા ઓળખતા જ હશો એને, હેમલભાઈને બધા ઓળખતા હશે આમ તો. પણ એ છોકરાની બહુ મહેનત છે. જ્યારથી કથાની શરૂઆત થઈ સાહેબ ત્યારથી લઈ અને અત્યાર સુધી બ્રાહ્મણનો દીકરો છે. દ્વારકાધીશ મંદિરના પૂજાનો હક એને આપેલો છે. પણ ખૂબ મહેનત કરે કે ભગવાન ભક્તો સુધી ભગવાનની કથા પહોંચે. સેવાભાવી વ્યક્તિ. વ્યાસપીઠ એને આશીર્વાદ આપે કે ભગવાન એને સેવાનું ફળ આપે. અને આ આપણો બધો પરિવાર જ છે સાહેબ. આજથી આપણા સગાના સંબંધી કોણ? હરિના ભક્તો મારે સગાને સંબંધે. હરિના ભક્તો મારે સગાને સંબંધી. હરિના ભક્તો મારે સગાને સંબંધે. હરિના ભક્તો મારે સગાને સંબંધી. છૂટી ગ્રંથિ મારી તૂટી
માયાની ગ્રંથિ તૂટી મારી માયા માયાની રામાયણ ને ગીતા મારી ઉડવાની પાંખો રામાયણ ને ગીતા મારી ઉડવાની પાંખો રામના વિચારો મારે અઢળકનાણું રામના વિચારો મારે અઢળકનાણું કેવું નાણું રામના વિચારોનું નાણું કેવું છે રૂપિયા હોય ને વપરાઈ જાય ડોલર હોય ને તો ખર્ચાઈ જાય પાઉન્ડ હોય ને તો જતા રહે હીરા ને સોના ને ચાંદી હોય તો વપરાવાની બીક રહે રામના વિચારો મારે અઢળકનાણું રામના વિચારો મારે અઢળકનાણું હરિના વિચારોનો અઢળક નાણું છે પણ આ નાણું કેવું છે આપણે કહીએ ને કે દિન દિન બઢત સમાયો આ નાણું રોજ ડબલ થાય અમુક પૈસા સાહેબ ડબલ થાય હો રૂપિયા ડબલ નો થાય પૈસા ડબલ નો થાય અમુક ની પાસે ડોલર હોય ને તો એને એમ થાય કે મારી પાસે ડોલર છે ડોલર ની કિંમત બહુ પાછા ડોલર માં બે પ્રકાર આવે અમારા સાહેબ કહેતા હતા ઘણી વાર ડોલર ના બે પ્રકાર ને કયા કયા બ્લેક ડોલર અને વ્હાઈટ ડોલર બ્લેક ડોલર સસ્તા આવે અને વ્હાઈટ એ આખું આવે ટૂંક પણ એ મોહ છે માયા છે એમાં માણસને દુઃખ મળે એ સાચું સુખ નથી પણ આ રામ નામનું એવું નાણું છે સાહેબ અમારી પાસે એવો ખજાનો છે કે દિન દિન બઢત સમાયો પાયોજી મેને રામ રતન ધન પાયો આ કેવું નાણું છે ખર્ચે ન ખૂટે ચોર ન લૂટે આનો ખર્ચો કરો તો ખૂટે નહીં ચોર કોઈ દિવસ લૂટે નહીં રામના વિચારો મારે અઢળકનાણું રામના વિચારો મારે અઢળકનાણું હરિના વિચારો મારે અઢળકનાણું હરિના વિચારો મારે અઢળકનાણું શુદ્ધ પુરાણિક હે રાજન રામાયણ ને ગીતા મારી અંતરની આંખો રામાયણ ને ગીતા મારે અંતરની આંખો આ ભાગવત ને ગીતા મારી અંતરની આંખો ભાગવત ને ગીતા મારે અંતરની આંખો હરિએ દીધી છે મને ઉડવાની પાંખો હરિએ દીધી છે મને ઉડવાની પાંખો કાનાએ દીધી છે મને ઉડવાની પાંખો એ કાનાએ રે દીધી છે મને ઉડી જવાનું છે હવે ઉડવાની પાંખો હવે ઉડવાનો સમય થઈ ગયો છે આંખ મારી ઉગડે ત્યાં સીતારામ દેખું
આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં સીતારામ દેખું. ધન્ય મારું જીવન કૃપાએ નિલેખું. ધન્ય મારું જીવન કૃપાએ નિલેખું. હે રાજા, જે ભગવાનનું ભજન કરે છે, જે ભગવાનનું કીર્તન કરે છે, ભગવાન એને ઉડવાની પાંખો આપે છે. સાંભળજો, આપ લોકોને પણ પાંખો મળશે ઉડવાની. ઉડવું છે ને? કેટલાને ઉડવું છે? હાથ ઊંચો કરો તો. પછી એમ કે ઘેરે દીકરાને બહુ પૂછવું પડે. કથા તો આજ પરિપૂર્ણ થશે, પણ કાલથી રોજ ઘરમાં ભાગવતનો પાઠ કરજો, રામાયણનો પાઠ કરજો. તમે જે ભગવાનને માનતા હો ને એના નામની માળા કરજો. જીવનમાં કોઈ દિવસ તમને દુઃખ નહીં આવે. એવું નથી કે દુઃખ ન પડે, દુઃખ પડે પણ એની અસર ન થાય. જેમ કોઈ માછીમાર માછલી પકડવા જાય અને આમ દરિયામાં ઝાડ નાખે તો કઈ માછલી બચે? કઈ માછલી બચે? દૂર જેટલી માછલી હોય ને એ બધી ફસાઈ જાય. પણ જે માછલી માછીમારના પગની આજુબાજુ ફરે છે, ઝાડ રાખે ને તો માછીમારના પગની આજુબાજુ જે માછલી ફરતી હોય એ કોઈ દિવસ એ ઝાડમાં ફસાય નહીં. તો સાહેબ, આ સંસાર સાગરની ઝાડ છે. અને આ ઝાડમાંથી જો બચવું હોય ને તો એક જ રસ્તો છે. હવે કયો? ભગવાનના શરણમાં રહેવું. ભગવાનના શરણથી જે ભગવાનના પગ પકડે એને બીજા કોઈના પગ પકડવાની જરૂર પડે નહીં. ઈશ્વરને નજર કરો, સેવા કરો, સારા કર્મ કરો, કોઈને મદદરૂપ થાવ. કોઈ પણ કામ હોય તમારાથી ન થઈ શકતું હોય તો સલાહ આપો. અત્યારે માણસ સારો બોલી નથી શકતો, અને તમે આ વિસ્તાર બહુ નસીબ વાળો છે. આ વિસ્તાર સાહેબ બહુ નસીબ વાળો. તમારે તો સારામાં સારો આ વિસ્તાર ને કઈ પણ તકલીફ હોય તરત પિંકલભાઈને ફોન કરે. અમુક વાર હું એમની સાથે હોઉં ને એટલે હું જોઉં, ગમે એને ગમે એ તકલીફ હોય તરત સાહેબને ફોન કરે, સાહેબ પાણી નથી આવતું, સાહેબ આ નથી થતું. અને સાહેબ બધાને તરત જ જે પણ તકલીફ હોય એનું તરત જ નિવારણ લાવી આપે. સ્વભાવ એનો શાંત છે. મદદરૂપ થાવ. ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એવો છે, મદદરૂપ થાવ. કોઈને મદદ કરશો તો ઈશ્વર તમને મદદ કરશે. એમ આજ આ જામવંતજીએ ભગવાન પાસે યુદ્ધ માંગ્યું. ભગવાન કૃષ્ણ અને જામવંતજીનું ભયંકર યુદ્ધ થયું. ખૂબ ભયંકર યુદ્ધ થયું. 5 દિવસ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું. જામવંત અને કૃષ્ણ યુદ્ધ કરે પણ કોઈ જીતતું નથી. બંને સરખી શક્તિ વાળા. ભગવાન વિચાર કરે કે હવે જામવંતને કેમ કેવું કે હું રામ છું. એટલે ભગવાન કૃષ્ણને ક્રોધ આવ્યો અને ભગવાને જોરથી એક મુક્કો જામવંતના મસ્તક પર માર્યો છે, બુદ્ધિ ઉપર. જેવો ભગવાનનો હાથ મસ્તક પર પડ્યો
એટલે જામવંતીને થયું કે આને ક્યાંક જોયેલો છે ખરો, ક્યાંક જોયેલો. કોઈક અચાનક આવે તો આમ યાદ આવે ને. અને ભગવાન સામે જોયું તો જામવંતજીને ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન, હાથમાં ધનુષ અને બાણ સાથે ભગવાન રામના રૂપમાં દર્શન થયા. જામવંતજી બે હાથ જોડી ભગવાન કૃષ્ણના ચરણમાં પડી ગયા છે. ભગવાનના ચરણમાં પડ્યા, પ્રભુ મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મને માફ કરો. અહીંયા શું કરવા આવ્યા એ બધું કારણ પૂછ્યું કે અહીંયા કેમ આવવાનું થયું. ભગવાને બધી વાત કરી કે મણીની ચોરી થઈ હતી અને ચોરીનો જે આરોપ જે છે એ મારા ઉપર લાગ્યો, એટલે એ આરોપ ખોટો છે એ સાબિત કરવા માટે હું અહીંયા આવ્યો છું. બોલે કયો મણી? કે આ નાની એવી છોકરી જે મણી રમે છે ને એ જ મણી. જામવંતજી કે મણી આપવાનો તમારો છે ને તમને આપી દેવાનો, પણ આમનામ આપો નથી. તો બોલે કેવી રીતે આપશો? બોલે કરિયાવરમાં આપે. ભગવાન કે આ તો ડબલ ફાયદો થઈ ગયો. દોડવું તું ને ઢાળ જેડો, ખાવું તું ને વેધે કીધું. બોલે મારી એક દીકરી છે, નામ એનું જામવંતી. ભગવાનનું જામવંતી સાથે વાજતે ગાજતે લગ્ન કરવામાં આવ્યું અને ભગવાનનું લગ્ન થયું અને ભગવાનને કરિયાવરની અંદર એ મણી આપવામાં આવ્યો છે. ભગવાનને કીધું જાઓ હવે તમે મણી લઈ અને તમારા નગરમાં જાઓ. ભગવાન જામવંતીને સાથે લઈ અને મણી લઈ અને દ્વારકા પાછા આવ્યા છે. ભગવાન દ્વારકા આવ્યા, જામવંતીને લઈને બધાએ ભગવાનની જય જયકાર કરી. અને એ સમયે હે રાજા યશોદામાં, નંદ બાબા, દેવકીજી, વસુદેવજી ભેગા મળીને નવચંડીનો યજ્ઞ કરતા હતા. હવે આપણને વિચાર આવે કે આપણને મહારાજ કહે ને કે નવચંડી કરાવજો, એ નવચંડી શું કરવા કરવાની? જેની માથે ખોટો આરોપ લાગ્યો હોય, જેની માથે ચોરીનો આરોપ લાગ્યો હોય, જેની માથે લોકો ખોટા આરોપ લગાડતા હોય, એવા વ્યક્તિ પોતાની કુળદેવીની ઉપાસના કરીને નવચંડી કરીને એમાં શ્રીફળ હોમે તો એનો આરોપ દૂર થાય છે. જે જગ્યાએ શ્રીફળ હોમાતું હતું ત્યાં ભગવાન પધાર્યા. ભગવાને પોતાના હાથેથી શ્રીફળ હોમ્યું, માતાજીના આશીર્વાદ લીધા છે. ભગવાન કૃષ્ણના કુળદેવી કોણ છે? તમે દ્વારકા જાઓ ને તો પેલા કુળદેવીનું મંદિર આવે, કારણ કે કુળ વગર બળ નથી મળતું. ષટ અંબિકા એ ભગવાનના કુળદેવી છે. તો જ્યારે પણ તમે દ્વારકા જાઓ, તમને તો બીજો એક ફાયદો કહેતો જાઓ છેલ્લા દિવસે, કે જેને પણ દ્વારકા જવું હોય અમારા હેમલભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરીને જાજો. એકવાર એના નામની જોરદાર વાત ઊભો થાય એટલે જો લોકો જોવે તો ખરા, એના નામની તાળી પાડો. નાની ઉંમર છે પણ બહુ મહેનતુ છે. હું જોઉં છું, હું કથા કરવા આવું એ પહેલા મંદિરના પૂજારી છે. મેન દ્વારકા મંદિર ની પૂજા ગુગળી બ્રાહ્મણ સિવાય કોઈ ન કરી શકે. એટલે તમારે જ્યારે જવાનું થાય ને દ્વારકા, એને કહેજો એ તમે દર્શન કરાવશે દ્વારકા વાળાને. આપણે કહેવત છે ને કે સ્ટાફમાં કોઈ ઓળખીતું હોય ને, કોઈ પોલીસ વાળાએ પકડ્યા હોય ને કીધું હોય તો સ્ટાફમાં છે એટલે જઈને જવા દે કે જાઓ જતા રહો. એમ ભગવાનની નજીક જવું હોય ને ભાઈ, અને એનો તો બહુ સારો ઈરાદો છે, એનો ભાવ બહુ સારો છે કે મહારાજ આ બધાને મારે દ્વારકા લઈ જવા છે. એના નામને જોરદાર તાળી પાડો.
મને લઈ જાજે હારે પાછો. દ્વારકાના દર્શન ક્યાંથી આપણે ગાઈએ ને ભાઈ, દ્વારકા મોટું છે. દ્વારિકા મોટું રે, દુનિયામાં દ્વારિકા મોટું રે. નાલે મારા પાનાની સરકાર રે, હાલે મારા પાનાની સરકાર, દુનિયામાં દ્વારિકા મોટું રે. દુનિયામાં દ્વારિકા મોટું રે. એ દુનિયામાં દ્વારિકા મોટું રે. દુનિયામાં દ્વારિકા મોટું રે. આ દુનિયામાં જો મોટામાં મોટું કોઈ સ્થળ હોય, આમ તો બધા દેવસ્થાન બધા મોટા જ છે. ઓખો તો જગતી નોખો કહેવાય. ઓખા જે દ્વારકા જે છે ને એ ઓખામાં આવ્યું છે. ઓખો તો જગતી નોખો કહેવાય. કારણ એ ઓખો તો દુનિયાથી નોખો કહેવાય, મારા દ્વારિકાના દેવની તો વાત જ ન થાય. ઓખો તો દુનિયાથી નોખો કહેવાય, મારા દ્વારિકાના દેવની તો વાત જ ન થાય. ઓખો તો દુનિયાથી નોખો કહેવાય, મારા દ્વારકાના દેવની તો વાત જ ન થાય. મીઠડી, 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 એ મીઠુડી ધરતીના મીઠા ભગવાન મારા દરિયાના દેવળ. દરિયામાં ડીઠા ઘનશ્યામ. ચરણો પખાણે જ્યાં સાગર ગંભીર, ખળખળતા વહેતા આ ગોમતીના નીર. ચરણો પખાણે જ્યાં સાગર ગંભીર ખળખળતા વહેતા આ ગોમતીના નીર. નેનો ઠાકરનો જય આવે લહેરાય, મારા દ્વારિકાના દેવની તો વાત જ ન થાય. એને જો ઠાકરનો જાય આપે લહેરાય, મારા દ્વારકાના દેવની તો વાત જ ન થાય. એવો પોતો દુનિયાથી નોખો કહેવાય, મારા કરીએ એમ. પાડો જોરદાર તમારા નામની તાળી. આવતા વર્ષે પાક્કી કથા કરવાની સાહેબ, આજ ટાઈમે આજ સમયે. હા, સાહેબના નામની જોરદાર તાળી પાડો. દેવી ભાગવતની કથા કરશું. જગતજનની જગદંબા આદ્ય શક્તિ જોગ માયા જખન બ્રહ્માંડની કાયા, વેદ માજે વેદ વર્ણી શ્વેત માજે શ્વેત વર્ણી, જગદંબા તો જાગતી જપીએ તારા જા, અખંડ બળે તારા દીવડા તો પ્રગટ થાતી આપો આપ. એવી માં જગદંબાની કથા આપણે આવતા વર્ષે આ જ સમયે કરીશું. દેવી ભાગવતની કથા ઉત્તમ કથા. કુળદેવીની કૃપા થઈ હોય ને તો દેવી ભાગવતની કથા થાય. અને આપણે છે ને આવતા વર્ષે સાહેબ કથા કરીને તો વ્યવસ્થિત પહેલેથી યજમાનો બધા રોજ તમારે દેવી ભાગવતની, કારણ કે દેવી ભાગવતમાં નિયમ છે રોજ માતાજીની પૂજા કરવી પડે, રોજ એની પૂજા થાય, આરાધના થાય. એટલે આપણે દેવી ભાગવતની કથાના 9 દિવસના 9 યજમાન પહેલેથી જ તે કરી લેવાના. જેને પણ ઈચ્છા હોય યજમાન બનવાની તો અત્યારે નામ લખાવી શકશે, પછી નામ લખાવી શકશે. સાહેબને કહીને હેમલભાઈને કહેશે, અમારા હેમલભાઈને તું તમારે ઘેરે મોકલે તમ તારે તમે નામ લખાવો તો. સુંદર આયોજન. બીજી વસ્તુ ખાસ જો આભાર માનવો હોય તો આપણે જે જગ્યા ઉપર બેઠા છે એ અમારા સુરેશભાઈ જ્યાં હોય ત્યાંથી સ્ટેજ ઉપર પધારે. સુરેશભાઈના નામને એકવાર જોરદાર તાળી પાડો. સુરેશભાઈ ભગવાનનું માણસ અને સાક્ષાત કૃષ્ણ પરમાત્માના ચારે હાથ સુરેશભાઈ ઉપર છે. સુરેશભાઈને અડધી રાતે ફોન કરી 1:30 વાગે ફોન કરીને કીધું હોય ને સુરેશભાઈ સ્ટેજ ઉપર અમે આ ભૂલી ગયા છે, એટલે કે મારા ચિંતા નહીં કરતા, તમને વસ્તુ મળી જશે. એવો સુરેશભાઈનો સ્વભાવ તથા એનો ભાવ છે સુરેશભાઈનો મેન, કે મહારાજ કથા કરો અને ભક્તિથી વાતાવરણમાં કથા સંભળાવો.
તો આપણે સુરેશભાઈનો જેટલો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે. અમારે સુરેશભાઈનું વ્યાસપીઠ સ્વાગત કરશે. ઉપર પધારો સુરેશભાઈ. જોરદાર તાળી પાડીને સુરેશભાઈનું આપણે સાલ ઉડાડીને સુરેશભાઈનું સ્વાગત કરીશું. ખૂબ ખૂબ આભાર સુરેશભાઈનો. જેટલો આભાર માનીએ કોઈનો ભાર ન રાખે ગિરધારી, વ્યાજ સહિત તમને આપશે મુરારી. ખૂબ સુંદર. હવે આવતા વર્ષે સુરેશભાઈ પાસે દેવી ભાગવત કરવાની છો ભાઈ. આવતા વર્ષે દેવી ભાગવત કરવાની છે અને એમાં આપણે એક યજમાન સુરેશભાઈને લખવાના છે. પાડો એના નામની જોરદાર તાળી. બીજી વસ્તુ, એક યજમાન તો આપણને સાહેબ મળી ગયા છે, આપણે બીજા 8 જ ગોતવાના છે. બીજી વસ્તુ, હરિદ્વારમાં હમણાં એક ગ્રુપ હતું, કાલે વાત કરતું હતું, લખાવ્યા નામ કે લખવાના છે. હરિદ્વારમાં જેને કથામાં આવવાની ઈચ્છા થાય, કાલે બાપજીએ કીધું ને હરિદ્વારમાં કથા છે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં. ખાવું પીવું રહેવું ટિકિટ ભાડા સહિત અહીંયાથી ટ્રેનમાં જવાનું, ટ્રેનમાં આવવાનું, બધી જ વ્યવસ્થા સાથે 8,000 રૂપિયા પર પર્સન રાખવામાં આવ્યા છે એક વ્યક્તિના. જેને પણ આવવાની ઈચ્છા થાય મહિલા મંડળમાં કે કોઈને એકલું આવવું હોય તો જેને પણ હરિદ્વાર કથા આવવાની ઈચ્છા થાય ભાદરવા મહિનામાં એટલે કે પિતૃ મહિનામાં, તો અમારે પ્રતિક મહારાજનો સંપર્ક કરે. પ્રતિક મહારાજ પાસે નામ નોંધાવડાવે તો એનો નંબર લઈ રાખજો. એક્ઝેક્ટ તારીખ આવશે, ટિકિટ લેવાની થશે ત્યારે તમને ફોન કરશે. તો આ પણ મોકો બહુ સુંદર છે, સારો છે, એ છૂટે નહીં, એનું ધ્યાન રાખજો. વિશેષમાં એક બેન કહેતા હતા કે મહારાજ તમે ક્યાં રહો છો, બહારથી આવો છો કે અહીંયા જ રહો છો? તો હું મારી વિશે માહિતી આપી દઉં તો અમે અહીંયા જ રહીએ છીએ. અમારે રહેવાનું ઇસ્કોન મંદિરની પાછળ, મધર સ્કૂલની પાસે, શ્રદ્ધા સોસાયટી, વડોદરામાં જ રહીએ છીએ. ભગવાનના ગુણગાન ગાઈએ છીએ. ભગવાન રામાયણ, ભાગવત, દેવી ભાગવત, શિવ પુરાણ એની કથા કરીએ છીએ. બ્રાહ્મણ છીએ. પૂજા પાઠનું કર્મકાંડનું કાર્ય કરીએ. ભગવાનના ગુણગાન ગાઈએ, ભગવાનના નામ લઈએ અને ભગવાનના નામ લેવડાવીએ. આ અમારું કામ છે. જેને એમ થાય કે મહારાજ કથા પતે પછી એમ થાય કે મહારાજ મારી ઘરે ચા પીવા આવજો, તો અમે ના નહીં પાડી, તમે તારે બોલાવજો, અમે આવશું ખરા. વિશેષમાં અમારે પિંકલભાઈ, પિંકલ સર જે છે આપણે મારા ખાસ મિત્ર છે. એ અમને અમારી અવારનવાર આવી રીતે કથાનું આયોજન કરતા રહે છે. પણ કે મહારાજ આપણા વિસ્તારમાં કરીએ, કરોડિયા ગામમાં કરીએ અને એ ગામને આપણે ભાગવતની ગુણગાન ગાઈએ, સાથે મળી અને ભગવાનનું સ્મરણ અને કીર્તન કરીએ. તો અચાનક જ તે કોઈ પ્લાન વગર, સાંભળજો, કથા માટે કોઈ પ્લાન નહોતો. પ્લાન કરીને કરીએ ને તો એ આપણે કરી કહેવાય, પણ સાહેબ જે અચાનક થાય ને એ ઈશ્વરે કરી કહેવાય. ગામમાં કોઈ સદભાવી હશે, કોઈ ભગત હશે જેનું તપ પાક્યું હશે અને એ તપના કારણે આ ભાગવત તમારા દ્વાર સુધી આવી છે. તો અમારે રામી સાહેબનો પણ જેટલો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે. કોઈનો ભાર ન રાખે મુરારી, વ્યાજ સહિત એને પણ આપે ગિરધારી. ભગવાન એનું ભલું કરે અને એ તો આવા સત્કર્મ કરતા જ રહેશે તો તમારા સર્વના આશીર્વાદ એના ઉપર ઉતરે. જ્યારે પણ એક તમે ઓળખો તો છો સાહેબ, એકવાર ઊભા થાવ એટલે ખબર તો પડે. આમ તો બધા ઓળખતા જ હશો, પણ એકવાર જોરદાર તાળી પાડો સાહેબના નામની. જો સ્કૂલ ચલાવે છે, 5 સ્કૂલ છે, છોકરાઓને ભણાવવા પોતે પ્રિન્સિપાલ છે, છોકરાઓને ભણાવે છે.
આ કળિયુગની અંદર અત્યારે ભણવાનો જે ખર્ચો થાય છે તો વાત જવા દો. તો એ ભણાવે છે ને તો એમ કહી શકાય કે વિના મૂલ્યે સેવાના કાર્યમાં છોકરાઓને ભણાવે છે. બીજી વસ્તુ, વૈકુંઠ રથની સેવા ચલાવે છે. કોઈ પણ જ્યારે ગમે ત્યારે એક્સપાયર થઈ ગયું ફોન કરો એટલે બધી જ સામગ્રી લઈ એનો વૈકુંઠ રથ આવે અને સ્મશાન સુધીની બધી જ સેવાઓ આપે. ત્રીજી વસ્તુ, કોઈ વ્યક્તિ વિદેશમાં રહેતું હોય, કોઈ છોકરો વિદેશમાં રહે છે, મા બાપ અહીંયા છે અને મૃત્યુ પામ્યા, છોકરો આવે ત્યાં સુધી કઈ બોડી તો રખાય નહીં, તો કોલ્ડ સ્ટોરેજ એની પણ સેવા વિના મૂલ્યે એ કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં રાખી મૂકે ત્યાં સુધી કોઈ આવે નહીં ત્યાં સુધી. અને કોઈ ન આવે તો એ પણ કોઈ અજાણ્યું કોઈ વ્યક્તિ હોય કે જેનું આગળ પાછળ કોઈ ન હોય તો એની સેવા એવી છે કે એનું જેટલો પણ અંતિમ સંસ્કારની જે વિધિ છે તો એના માણસો એ પણ કરી આપે છે. હમણાંની વાત કરું, તાજી વાત. આ વ્યાસપીઠ ઉપર બેઠા પછી જૂઠું ન બોલાય, પાપ લાગે. હમણાંની વાત કરું. હમણાં મને એક યજમાનનો ફોન આવ્યો કે મારા જે બેન છે અને એની આગળ પાછળ કોઈ છે નહીં. સાંભળજો, સત્ય ઘટના. હવે એની અંતિમ વિધિનું બધું કરવું છે. અહીંયા ગોત્રી હોસ્પિટલમાં દાખલ છે અને ડાયરેક્ટ હોસ્પિટલથી સ્મશાન લઈ જવાના છે. શું કરશું? હવે યોગાનો યોગ એવું બન્યું કે ત્યારે મને કંઈ ખબર નહીં. સાંભળજો, આપણને ખબર હોય ને કે આપણે નજીકનું વસ્તુ હોય ને એ ભૂલી જઈએ. એટલે મેં કીધું કે કામ કરો, હું તમને, મને ખબર નહીં, મેં ડાયરેક્ટ જ તેને એનો નંબર આપી દીધો આજે અંતિમ રથવાળાનો. મેં કીધું કે આ નંબર છે, તમે ડાયરેક્ટ વાત કરી લો. એવું નથી કીધું કે તમે રામી સાહેબને કહેજો, કોઈની ઓળખાણ આપજો, એમ કાંઈ નહીં. ડાયરેક્ટ એણે એ અંતિમ રથવાળાને ફોન કર્યો ને વાત કરી. એટલે એ લોકો ત્યાં પહોંચી ગયા. ત્યાં પહોંચી એ બેનની જે વિધિ થતી હતી એની સાધન સામગ્રી લઈ ગયા, એને તૈયાર કરી, એની વિધિ થતી હતી, વિધિ કરી. એ લોકોએ જ તે વડીવાડીમાં નોંધાવ્યું અને એણે બધું બધી જ વિધિ એને પૂરી કરી દીધી. એ 50 પછી મને ખબર પડી કે એ સેવા, એ જે બધી જે સેવા કરી, મેં વિચાર્યું કેટલા સારા માણસો છે, કેટલી સુંદર સેવા કરી. એ 50 પછી મને ફોન આવ્યો કે જે બધી જે સેવા હતી ને એ સેવા એ આપણા સાહેબ જે છે એ સાહેબનું ટ્રસ્ટ ચલાવે છે ને એ લોકોએ સેવા કરી. ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ કે એવું નથી કે આપણને ઓળખતા હોય ને તો જ સેવા કરે. તમે અજાણ્યા માણસો પણ ફોન કરીને વાત કરે, એમાં કઈ ઓળખાણ આપવાની જરૂર નથી, એને સેવા કહેવાય. બાકી ઓળખાણ હોય તો બધા કામ કરે કે અમારી આ જે બધી ઓળખાણ છે તો બધા કરે. માતાજીના નામના 2 ગરબા ગાઈએ. જેને ગરબામાં રમવાની ઈચ્છા થાય, છેલ્લો દિવસ છે, રમી લેજો, જમી લેજો. ગરબા માતાજીના. ત્યાં જોગ માયા